Okay, friends, let's start where we left off in part 1. However, you have to completely turn off grudge.exe and resentment.com. See, ચાર ફાઇલમાંથી grudge.exe અને resentment.com આ બે ફાઇલને તમારે જાતે ટર્ન ઓફ કરવી પડશે. Turn off is a phrasal verb. Turn is a verb. Off is a preposition. So turn off means બંધ કરવું, switch off. તો grudge અને resentment આ બે પ્રોગ્રામને તમારે completely turn off કરવા પડશે. So you remember we have total 4 files, 4 negative files I had told you. So those programs prevent love from being properly installed. તો આ બે પ્રોગ્રામ જે લવ પ્રોગ્રામને પ્રોપરલી ઇન્સ્ટોલ થતા રોકશે. પ્રિવેન્ટ મીન્સ રોકશે. So it's an important question and you need to remember કે કયા બે પ્રોગ્રામ લવને ઇન્સ્ટોલ થતા પ્રિવેન્ટ કરે છે. So you need to remember grudge.exe and resentment.com. Can you turn those off, ma'am? શું મેમ તમે એને ઓફ કરી શકો છો, બંધ કરી શકો છો? તો લવ નામનો પ્રોગ્રામ જ્યારે ઇન્સ્ટોલ થાય છે ત્યારે બે નેગેટિવ પ્રોગ્રામને ઓટોમેટિકલી બંધ કરી દે છે, પણ ગ્રજ અને રિસેન્ટમેન્ટ આ બંને પ્રોગ્રામ યુઝરે એટલે કે કસ્ટમરે પોતે ટર્ન ઓફ કરવા પડશે. કસ્ટમર: I don't know how to turn them off. Can you tell me how? તો કસ્ટમરનો રિપ્લાય છે કે I don't know how to turn them off. મને ટર્ન ઓફ કરતા નથી આવડતા. Can you tell me how? તો તમે મને કહી શકશો? CSR: My pleasure. That means ખુશીથી. શોર્ટ સેન્ટેન્સ કે ખુશીથી કહીશ. My pleasure. મને તમને એ ઇન્ફોર્મ કરતા આનંદ થશે એવું CSR કહેવા માંગે છે. સો ઇટ્સ a polite language. My pleasure. It's a polite language. Okay, got it? Now go to your start menu and invoke forgiveness.exe. So now CSR is giving step. કે go to your start menu. First તમે તમારા start menu માં જાઓ and invoke forgiveness.exe. અને forgiveness.exe નામનો પ્રોગ્રામ invoke, that means start કરો. So invoke is a similar word of start. It's a verb. Now आप सभी को मीन्स पता होगा कि when you call customer service, I mean to say customer helpline, तो आपको मीन्स कोई प्रॉब्लम है तो आप CSR से पूछते हो कि मेरा इंटरनेट बंद है तो उसे मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ. सो ऑन द फोन वो आपको हेल्प करते हैं कि आप ऐसे करो वैसे करो. सो दिस इज द सेम थिंग, राइट? આ એવી જ વસ્તુ છે. Do this as many times as necessary until grudge.exe and resentment.com have been completely erased. Okay, तो આ કેટલી વાર કરવાનું છે? कितनी बार आपको ये सेम चीज करनी पड़ेगी? सो डू दिस एज मेनी टाइम्स एज नेसेसरी, कि જેટલી વાર જરૂરી છે એટલી વખત એ કરો. જ્યાં સુધી grudge.exe and resentment.com આ બંને પ્રોગ્રામ કમ્પ્લીટલી ટર્ન ઓફ ના થાય, follow that procedure again and again. So that is the meaning. Okay, I hope you understand. Customer: Okay, I'm done. Okay, મારાથી થઈ ગયું છે. I'm done means I have completed it. Love
has started installing itself automatically. And love program has started installing itself automatically. લવ નામનો પ્રોગ્રામ પણ ઇન્સ્ટોલ થાય છે. Is that normal? So am I going on right track? Is that normal નો મતલબ એવો થાય છે કે હું રાઈટ ટ્રેક પર જાઉં છું ને, મારાથી કોઈ મિસ્ટેક નથી થતી ને. CSR, yes it is, કે નહીં બરાબર છે. You are doing right. You should receive a message that says it will reinstall for the life of your heart. Okay, now you will receive a message. CSR કસ્ટમરને કહે છે કે જુઓ ચેક કરો કે તમને હવે એક મેસેજ મળ્યો હશે. ઘણી વખત કસ્ટમર રેપ્રેઝેન્ટેટિવ આપણને ચાલુ ફોન પર એવું કહે છે કે હવે તમને એક કોન્ફિગરેશન મળ્યું હશે, એને ઇન્સ્ટોલ કરો, અને આપણે જોઈએ છીએ અને ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ. સેમ વે યુ શુડ રિસીવ અ મેસેજ that says it will reinstall for the life of your heart, કે તમારા હાર્ટની લાઈફ માટે રીઇન્સ્ટોલ મીન્સ ફરીથી ઇન્સ્ટોલ થશે. ડુ યુ સી દેટ મેસેજ? શું તમને મેસેજ દેખાય છે? કસ્ટમર, યસ આઈ ડુ. હા, આઈ કેન સી દેટ. ઇઝ ઇટ કમ્પ્લીટલી ઇન્સ્ટોલ્ડ? શું આ કમ્પ્લીટલી ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયો છે? આ પ્રોગ્રામ હવે ઓકે છે? CSR, યસ, but remember that you have only the base program, કે તમારી પાસે આ પ્રોગ્રામ જે આવેલો છે it's only a base program means basic program, not a pro version, not an advanced version, right? So basic program. You need to begin connecting to other hearts in order to get the upgrades. હવે તમારે અપગ્રેડ્સ મેળવવા માટે, ધેટ મીન્સ બેઝ પ્રોગ્રામથી એડવાન્સ પ્રોગ્રામ, એને અપગ્રેડ્સ કહેશું, એ અપગ્રેડ્સ મેળવવા માટે તમારે અન્ય હાર્ટ સાથે કનેક્ટ થવું પડશે. સો યુ નીડ ટુ કનેક્ટિંગ વિથ અધર હાર્ટ્સ if you want to get the upgrades. Customer, oops, I have an error message already. અરે મારે કંઈક એરર મેસેજ આવ્યો છે, કંઈક એરર આવી છે, કંઈક પ્રોબ્લેમ થયો છે. વોટ શુડ આઈ ડુ? તો હું શું કરું? CSR, વોટ ડઝ ધ મેસેજ સે? જુઓ એ મેસેજ શું કહે છે? Customer, it says error number 412, program not run on internal components. What does that mean? કસ્ટમર કહે છે કે એરર નંબર 412 છે અને પ્રોગ્રામ નોટ રન ઓન ઇન્ટરનલ કમ્પોનન્ટ્સ એવું લખેલું છે. સો વોટ ડઝ દેટ મીન? એનો મિનિંગ શું થાય? CSR, ડોન્ટ વરી મેમ, કે છે મેમ યુ જસ્ટ ડોન્ટ વરી, ચિંતા ન કરો, દેટ્સ અ કોમન પ્રોબ્લેમ. એ પ્રોબ્લેમ બહુ કોમન છે. It means that love program is set up to run on external hearts. See, internal means આંતરિક and external means બહારનું. So both are opposite words, internal, external. So program not run on internal components. That means program internal components એટલે કે અંદરના વિભાગો પર કામ નહીં કરે. નોટ રન એટલે નહીં ચાલે, કામ નહીં કરે. સો CSR is explaining કે પ્રોગ્રામ is set up to run on external hearts, કે આ પ્રોગ્રામ એક્સટર્નલ હાર્ટ પર જ કામ કરશે, but has not yet been run on your heart, જે અત્યારે તમારા હાર્ટ પર રન નહીં થાય. It is one of those complicated programming things. આ એક complicated means complex, થોડી difficult to understand, આવી પ્રોગ્રામિંગ એક વસ્તુ છે. બટ ઇન નોન ટેકનિકલ ટર્મ્સ, પણ તમને નોન ટેકનિકલ ટર્મ્સમાં કહું, સો તમને બધાને યાદ હશે કે આગળ આપણે કસ્ટમર એવું કહે છે કે આઈ એમ નોટ વેરી ટેકનિકલ,
તો એ રેફરન્સમાં CSR એને કહે છે કે હું તમને નોન ટેકનિકલ ટર્મમાં સમજાવું, કારણ કે કસ્ટમર જે લેડી છે એ ટેકનિકલ નથી, એટલે એને નોન ટેકનિકલ એટલે કે સરળ શબ્દોમાં સમજાવે છે કે ઇટ મીન્સ યુ હેવ ટુ લવ યોર ઓન મશીન બિફોર ઇટ કેન લવ અધર્સ. કે નોન ટેકનિકલ ટર્મ્સમાં એનો મતલબ એવો થાય છે એરરનો કે લવ યોર ઓન મશીન બિફોર ઇટ કેન લવ અધર્સ, કે તમે તમારા પોતાના મશીનને ચાહો, બીજાના મશીનને ચાહો એની પહેલા. તો there is an English proverb, charity begins at home. આ સેમ કંઈક એના જેવું જ છે કે ફર્સ્ટ તમે તમારા મશીનને હેલ્પ કરો, ચાહો, પછી તમે બીજાના મશીનને ચાહી શકો છો. કસ્ટમર, સો વોટ શુડ આઈ ડુ? તો મારે શું કરવું જોઈએ? CSR, કેન યુ ફાઇન્ડ ધ ડિરેક્ટરી કોલ્ડ સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ? જુઓ, તમને સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ નામની ડિરેક્ટરી ક્યાંય દેખાય છે? કસ્ટમર, યસ આઈ હેવ ઇટ. હા, મને એ મળી ગઈ છે. CSR, એક્સિલન્ટ, યુ આર ગેટિંગ ગુડ એટ ધીસ, કે તમે ખૂબ કુશળ થઈ ગયા છો. ગુડ એટ મીન્સ કુશળ હોવું. સો યુ આર ગેટિંગ ગુડ એટ ધીસ, તમે ખૂબ કુશળ બની ગયા છો. થેન્ક યુ, આભાર. CSR, you are welcome. થેન્ક યુ નો રિપ્લાય યુ આર વેલકમ થી કસ્ટમર સર્વિસ રેપ્રેઝેન્ટેટિવ આપે છે. ક્લિક ઓન ધ ફોલોવિંગ ફાઇલ્સ એન્ડ ધેન કોપી ધેમ ટુ ધ માય હાર્ટ ડિરેક્ટરી. હવે તમે આ જે ફાઇલ્સ છે એને તમે માય હાર્ટ ડિરેક્ટરીની અંદર કોપી કરો. માય હાર્ટ નામની એક ડિરેક્ટરી છે. ડિરેક્ટરી મીન્સ કોમ્પ્યુટર ટર્મિનોલોજીમાં ફોલ્ડર. ઓકે, તો માય હાર્ટ ફોલ્ડર જે છે, ડિરેક્ટરી છે, એની અંદર આ ફાઇલ કોપી કરો. સો રિમેમ્બર ધીઝ નેમ્સ. ફરગીવ સેલ્ફ .doc, ધેટ્સ ધ ફર્સ્ટ. ફરગીવ સેલ્ફ એટલે કે પોતાની જાતને માફ કરો. સેલ્ફ એસ્ટીમ .txt, સેલ્ફ એસ્ટીમ મીન્સ પોતાનું આત્મગૌરવ. ઓકે, so self-esteem.txt. realize worth.txt, realize worth means યોગ્યતાપણું જુઓ. and goodness.doc, goodness means ભલાઈ. so these names, these words are positive words. આ ચાર પોઝિટિવ વર્ડ આપેલા છે. આ ચાર સારી ફાઇલ જે છે એને તમે માય હાર્ટ ડિરેક્ટરીની અંદર કોપી કરો. The system will overwrite any conflicting file. આવું કરવાથી સિસ્ટમ છે એ કોઈ પણ કોન્ફ્લિક્ટિંગ ફાઇલ હશે. કોન્ફ્લિક્ટિંગ મીન્સ ધ ફાઇલ ધેટ ઇઝ ક્રિએટિંગ પ્રોબ્લેમ. એવી કોઈ ફાઇલ કે જે પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરે છે એને કોન્ફ્લિક્ટિંગ ફાઇલ કહેવાય. તો એ કોન્ફ્લિક્ટિંગ ફાઇલ જે છે એને આ ચાર ફાઇલ જે છે ધેટ ઇઝ ગુડ એને ઓવરરાઇટ કરી દેશે, એટલે કે એ પ્રોબ્લેમ દૂર કરી દેશે. એન્ડ begin patching any faulty programming. અને જો કોઈ પ્રોગ્રામિંગની અંદર ફોલ્ટી, ધીટ મીન્સ ફોલ્ટ હશે, begin patching તો એને એ પેચ કરી દેશે. નાઉ પેચ મીન્સ ટુ રિપેર. ફોર યોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ યુ નીડ ટુ રિમેમ્બર પેચિંગ મીન્સ રિપેરિંગ. તો જે ફોલ્ટ હશે એને રિપેર કરી દેશે. Also, you need to delete selfcritic.exe from all directories. અને બીજી વાત કે તમારે selfcritic.exe ને બધી જ ડિરેક્ટરીમાંથી ડિલીટ કરવી પડશે. That means એની જરૂર છે. તો self-critic means what? self-critic आपको ये तो क्लियर ही होना चाहिए कि डिलीट करने के लिए कहा है. So delete self-critic यानी it's a negative word, it's not a positive word. So self-critic means પોતાની ક્રિટિસાઇઝ કરવું, મીન્સ પોતાની ટીકા કરવી. રાઈટ, ટીકા ઇઝ અ રાઇટ વર્ડ ફોર ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન. સો સેલ્ફ ક્રિટિક એટલે કે પોતાની ટીકા કરવાનું તમારે બંધ કરવું પડશે. એન્ડ ધેન એમ્પ્ટી યોર રિસાયકલ બિન આફ્ટરવર્ડ્સ ટુ મેક શ્યોર ઇટ્સ કમ્પ્લીટલી ગોન એન્ડ નેવર કમ્સ બેક. અને ડિલીટ કરેલી ફાઇલ તમને ખ્યાલ જ છે
ક્યાં જાય છે? રિસાયકલ બિનમાં. So you have to remove it from recycle bin so that it never comes back. તો સેલ્ફ ક્રિટિકને ડિલીટ કરો. ડિલીટ કરશો એટલે રિસાયકલ બિનમાં જશે. એન્ડ ધેન રિસાયકલ બિનમાંથી પણ ડિલીટ કરવાનું કીધું છે. ધેટ ઇઝ ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ગોન, કારણ કે એ કમ્પ્લીટલી જતી રહે એન્ડ નેવર કમ્સ બેક, અને ફરી પાછી ક્યારેય આવે નહીં. સો ધીસ કેન ઓલ્સો બી એન ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. So you need to remember selfcritic.exe is to be deleted. Deleted files will be in the recycle bin, and we also have to delete it from recycle bin so that it is completely gone and never comes back. So this is the story. Customer got it. Okay, મને સમજાઈ ગયું. Got it means સમજાઈ ગયું. Hey, my heart is filling up with really neat files. કે મારું હાર્ટ હવે ખરેખર નીટ ફાઇલ્સ એટલે કે ન્યૂ ફાઇલ્સ, ક્લીન ફાઇલ્સ, પોઝિટિવ ફાઇલ્સથી ફિલિંગ અપ એટલે કે ભરાઈ રહ્યું છે. માય હાર્ટ મીન્સ હાર્ટ નામનો પ્રોગ્રામ. ડોન્ટ ફર્ગેટ, વી આર નોટ ટોકિંગ અબાઉટ a real heart or physical heart. It is a program. Smile.mpg is playing on my monitor right now. અને મારા મોનિટર પર smile.mpg યાની સ્માઇલ નામની ફાઇલ અત્યારે પ્લેઇંગ એટલે કે ચાલી રહી છે. સો ઇન અ ફિલોસોફિકલ વે વી કેન સે મારા ફેસ પર અત્યારે સ્માઇલ છે. દેટ ઇઝ અ ફિલોસોફિકલ મિનિંગ, but here we are discussing in technical terms. And it shows that warmth.com, peace.exe and contentment.com are copying themselves all over my heart. અને એ દર્શાવે છે કે warmth means hoof, peace.exe, peace means શાંતિ, and contentment means સંતોષ. સો વોર્મથ, પીસ અને કન્ટેનમેન્ટ નામની ફાઇલ મારા હાર્ટની અંદર કોપી થઈ રહી છે. અગેન આઈ વુડ લાઈક ટુ રિમાઇન્ડ યુ that you need not remember these words in Gujarati. This is only for your help, right? Okay, CSR. Then love is installed and running. તો પછી લવ નામનો પ્રોગ્રામ હવે ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયો છે અને ચાલી રહ્યો છે. યુ શુડ બી એબલ ટુ હેન્ડલ ઇટ ફ્રોમ હિયર. હવે તમે અહીંથી તમારી જાતે જ હેન્ડલ કરી શકશો, એટલે કે આગળનું કામ તમે સંભાળી શકશો. વન મોર થિંગ બિફોર આઈ ગો. હવે હું જાઉં એની પહેલાં એક વધુ વાત. કસ્ટમર યસ, હા બોલો. CSR. લવ ઇઝ ફ્રીવેર. યાદ રાખજો, લવ એક ફ્રીવેર છે. ફ્રીવેર મીન્સ ફ્રી છે, મફત છે, નો ચાર્જ. બી શ્યોર ટુ ગિવ ઇટ and its various modules to everybody you meet. કે યાદ રાખો કે તમે જેને પણ મળો એને લવ પ્રોગ્રામના અલગ અલગ વેરિયસ મોડ્યુલ્સ છે એ તમે એને આપજો. They will in turn share it with other people. અને બદલામાં એ લોકો અન્ય લોકોને આપશે. And they will return some really neat modules back to you. અને એ રીતે અમુક નવા મોડ્યુલ્સ તમને મળશે. સો it will create a cycle that you give to others and others will give to you. Customer, I will. કે હા, હું આપીશ, શ્યોર. Thank you for your help. તમારી હેલ્પ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. And this is it. I hope you like the video. Thank you.